Hello children, a very good morning. Welcome back to our grammar class. In the previous class, we completed direct and indirect speech, isn't it? Now, in today's class, let's go with the reading part of this direct and indirect, this topic. Okay? Now, um, I told you all that means we have learned that some rules of this topic, that how to change the direct speech into indirect speech. If the sentence is in present tense, simple present tense, అంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే సింపుల్ పాస్ట్లోకి ఎలా మార్చాలి, అలాగే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే see here in your textbook, if the sentence is in direct speech is in simple past, how to change into past perfect. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి ఎలా మార్చాలి, అలాగే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి ఎలా మార్చాలి, అలాగే విల్ వుడ్ అవుతుంది, క్యాన్ కుడ్ అవుతుంది, మే మైట్, షల్ షుడ్ ఎలా వస్తాయో చెప్పాను. అండ్ దిస్ దట్ అవుతుందని ఇలాంటివన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా. Today we'll go with the reading part. So what is the another name for indirect speech? Reported speech అని చెప్పుకున్నాం. Reported speech. So indirect speech నే మనం reported speech అని కూడా అంటాం. Now see here page number 65. Today we'll go with the reading part of page number 65. First, direct speech ni indirect speech lo మార్చాలంటే ఫస్ట్ ఆ సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ ఫామ్లో ఉందో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు. ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ద టెన్స్ దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ దట్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వెరీ ఈజీగా direct speech ni indirect speech lo మార్చేయచ్చు. So first you have to identify the sentence in which tense form it is given. Advaina? So let's go. Some rules I'll write on the board. See here. Will changes to would. Can changes to could. May changes to might. Shall changes to should. Okay, now see here, is present tense లో ఉంటే past అవుతుంది, was. ఆర్ వర్ అవుతుంది, అంటే సింగులర్ ప్లూరల్ అన్నమాట. సింగులర్ ప్లూరల్ ఈజ్ యామ్ ఆల్సో, ఈజ్ యామ్ was ఆర్ వర్ అవుతుంది. అండ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అవుతుంది, హ్యావ్ హ్యాడ్. సో లైక్ దిస్. సో ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలా కనుక ఉంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలా మారిపోతాయి. అండ్ టెన్సెస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ చేంజెస్ టు సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ చేంజెస్ టు సింపుల్ పాస్ట్. Simple past changes to past perfect. Past perfect. Present continuous changes to past continuous. Present continuous changes to
past continuous. And last one is present perfect changes to past perfect. Okay, simple present tense to simple past, simple past tense to past perfect, present continuous to past continuous, and present perfect to past perfect. So if you identify the tense, you can change direct speech into indirect speech very easily. ఇవి కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మీరు ఈజీగా డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేయచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇండైరెక్ట్ దట్ మీన్స్ రిపోర్టెడ్ ఇండైరెక్ట్ కమాండ్స్లో వార్న్, రిక్వెస్ట్, I told you all that these words will come. అంటే asked, said బదులుగా warned, requested ఇలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయి అన్నమాట, ఇండైరెక్ట్ కమాండ్స్. ఓకే, అండ్ రిపోర్టింగ్ క్వశ్చన్స్లో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇఫ్ ఫర్ వెదర్ యూజ్ చేస్తాం, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇఫ్ ఫర్ వెదర్. ఓకే, చాయిస్ ఉంటే వెదర్ వస్తుందని. WH క్వశ్చన్స్ ఎలా మార్చాలి ఇవన్నీ నేర్చుకుందాం. నౌ విల్ గో విత్ ద రీడింగ్ పార్ట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 65. Now see children, look here, page number 65, direct and indirect speech. See here, writing someone's exact words with quotation marks is called the direct speech. In the indirect speech or reported speech, so indirect speech ne reported speech అని కూడా అంటారు. We report someone's words without quoting the actual words. Okay, now in the indirect speech, if you want to mention to whom something is said, use told. If you don't want to mention to whom something is said, use said that. సో ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు, చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు టోల్డ్ వస్తుంది. లేదు డైరెక్ట్గా వర్డ్సే అవే రిపీట్ చేసి ఓన్లీ చేంజెస్ వస్తే కనుక సెడ్ దాట్. In the reported speech, will changes to would, can changes to could, is changes to was, are changes to were, have changes to had, don't and doesn't change to did not. Okay, now see some examples. Direct speech. Mohit said, I need a clean shirt. ఇది ఏ సెంటెన్స్, అంటే ఏ టెన్స్ ఫామ్లో ఉంది? Mohit said, I need a clean shirt. ఏ టెన్స్ ఫామ్లో ఉంది? ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ కదా. ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ని ఎందులోకి మార్చాలి? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి. సో ప్రెజెంట్ టెన్స్ని పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి. మోహిత్ సెడ్ దాట్, సో సెడ్ పక్కన దట్. సో ఇది ఎవరికి మీరు చెప్పట్లేదు, మీ యాక్చువల్ వర్డ్స్ అన్నమాట ఇవి. సో యాక్చువల్ వర్డ్స్ మీరు చెప్పే వర్డ్సే మీరు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చితే కనుక సెడ్ దాట్ వస్తుంది. ఇంకెవరికైనా చెప్తే కనుక టోల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, మోహిత్ సెడ్ దాట్ హీ నీడెడ్, అంటే నీడ్ ఏమవుతుంది? నీడెడ్ అవుతుంది. బికాజ్ మనం ఏం చేయాలి? ఫాస్ట్ ఫామ్లోకి యూజ్ చేయాలి, చేంజ్ చేయాలి. సో నీడెడ్. సో నీడ్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్. సో వర్బ్ ఏమవుతుంది? నీడెడ్. నీడెడ్ V1 V2 V3. సో V1 V2 V3 ఫార్మ్స్ కంపల్సరీ అందరికీ రావాలి. సో వస్తేనే మీరు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ టెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఈజీగా వస్తాయి. సో మోహిత్ సెడ్ దాట్ హీ నీడెడ్ అ క్లీన్ షర్ట్. ఓకే, నౌ సీ ఇట్స్ టైమ్ టు లీవ్ సెడ్ అమిత్. ఇది కూడా ఇట్స్ టైమ్ టు లీవ్ సెడ్ అమిత్. సో ఇది కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే ఉంది.
సో ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నది పాస్ట్ టెన్స్లోకి మార్చాలి, సింపుల్ పాస్ట్లోకి మార్చాలి. సో అమిత్ సెడ్, సో ఇది రివర్స్ అయింది కానీ మీరు సబ్జెక్ట్ ముందే రాయాలి. సో అమిత్ సెడ్ దాట్ ఇట్ వాజ్ టైమ్ టు లీవ్. సో ఇట్ ఈజ్ వజ్ అవుతుందన్నమాట, అంతే. అజయ్ సెడ్ ఐ ఫీల్ ఇల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో అజయ్ సెడ్ దాట్ హీ ఫెల్ట్ ఇల్. హీ ఫెల్ట్. సో అజయ్ అన్న మాటలు ఇవి. సో ఐ అన్నది ఇక్కడ అజయ్ కాబట్టి అజయ్ అన్నది అబ్బాయి కాబట్టి హీ వస్తుంది. హీ ఫెల్ట్ ఇల్. ఫీల్, ఫెల్ట్, ఫెల్ట్. ఓకే, ఫీల్, ఫెల్ట్, ఫెల్ట్. సో ఫీల్ అన్నది V1, V2 ఫెల్ట్ వస్తుంది. అంకిత సెడ్ ఐ ఏట్ 4 ఐస్ క్రీమ్స్. సో ఐ ఏట్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏం చేయాలి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చాలి. సో ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. సో ఈటెన్ యూజ్ చేయాలి చూడండి. అంకిత సెడ్ హీ హ్యాడ్ ఈటెన్. యాక్చువల్లీ అంకిత అన్నది అమ్మాయి, షీ వస్తుంది ఇక్కడ, షీ. అంకిత సెడ్ షీ. అంకిత అంటే ఐ కాబట్టి ఇక్కడ షీ హ్యాడ్ ఈటెన్ 4 ఐస్ క్రీమ్స్. సో ఇది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చారనమాట. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో స్ట్రక్చర్ ఏంటి, హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఫామ్. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఫామ్ ఇక్కడ. సో ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. సో V3 ఫామ్ ఈటెన్, 4 ఐస్ క్రీమ్స్. సో ఏ టెన్స్ ఫామ్లో ఉందో చూసుకుని ఏ టెన్స్ ఫామ్లోకి మార్చాలో గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. అంకిత సెడ్ షీ హ్యాడ్ ఈటెన్ 4 ఐస్ క్రీమ్స్. సో హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఫామ్ అన్నమాట. సో ఇది V2 ఫామ్. V3 ఫామ్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చాలంటే హ్యాడ్ ఈటెన్, హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఫామ్. డాడ్ సెడ్ ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై కార్ కీస్. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చాలి. సో డాడ్ సెడ్ హీ హ్యాడ్. డాడ్ అంటే హీ కదా, ఐ అని వచ్చితే హీ కింద చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, హీ హ్యావ్ అవుతుందని. లాస్ట్ కార్ కీస్. సో పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో జస్ట్ హ్యాడ్ అయిపోతుంది అంతే. దట్స్ ఆల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? టుమారో that means in next class we'll continue the reading part of this topic. For today we'll conclude here. Now look into your homework. See, all of you, grammar homework. See here. Ankita said I will pass the exam. Father said I will be late from office this evening. This that అవుతుంది. Already in the previous video I told that few words డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్న ఫ్యూ వర్డ్స్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చేటప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయని చెప్పాను. సో దిస్ దట్ అవుతుందన్నమాట. సో దీస్ 2 sentences you have to change from direct to indirect speech. Okay children? So this is the homework. Okay, thank you all.